بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیومورفالوجی میں وہ ہے ارتھ انٹیریئر، کنٹیننٹل ڈرفٹ اینڈ پلیٹ ٹیکٹونکس۔ تو جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ ہے پلیٹ ٹیکٹونکس کے بارے میں۔ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پلیٹ ٹیکٹونکس کیا ہیں۔ ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ جیالوجی کا ایک ٹاپک ہے، ایک اہم ٹاپک ہے، لیکن ہمیں اس کو پڑھنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر ایسے کون سے چینجز ہیں یا ایسے کون سے فورسز ہیں جن کی وجہ سے زمین کے اوپر ہمارے پاس چینجز آتے ہیں یا لینڈ فارم بنتے ہیں۔ تو اس میں جو انتہائی جو جیومورفالوجی سے ریلیٹ اس طرح کا ہے، اور دوسرا کینٹیننٹل ڈرفٹ کیا ہے، اور پلیٹ ٹیکٹونکس کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کنسنٹریشن چاہیے ہوگی، یہ انتہائی ضروری ٹاپک ہے۔ اگر یہ ٹاپک آپ لوگوں کو نہیں آیا خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکلات ہو جائیں گے دوسرے ٹاپکس میں۔ اویس شاہ ویڈیو بند کرو نا یار۔ تو ٹھیک ہے، آپ چیٹ باکس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا، میں روز آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے اس کے ہسٹری کے بارے میں۔ کس چیز کے؟ ارتھ انٹیریئر کے بارے میں، یا پھر پلیٹ ٹیکٹونکس یا کنٹیننٹل ڈرفٹ کی ہسٹری پڑھیں گے۔ تو یہ 1950 سے لے کر 1970 تک اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ کام ہوا ہے۔ پہلے بھی جو لوگ ریجنل اسٹڈی کرتے تھے، اپنے ریجنز میں لینڈ فارمز وغیرہ کی اسٹڈی کرتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ کس جیولوجیکل اسٹرکچر کی وجہ سے یہ بنے ہیں، کون کون سے فورسز ہیں جن نے ان کو کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ لیکن بالآخر کیا ہوا؟ الفریڈ ویگنر، ایک یہ کیا تھا؟ یہ ایک جرمن تھا۔ الفریڈ ویگنر نے ایک تھیوری پیش کیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹیننٹل ڈرفٹ یا پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ویگنر didn't have an explanation for how continents could move around the planet، لیکن ویگنر نے کیا کیا؟ ویگنر نے ایک تھیوری پیش کی جو موجودہ کنٹیننٹس ہیں یہ کیا ہوئے ہیں؟ they have drifted apart، یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ کسی زمانے میں پوری دنیا میں کیا تھا؟ صرف ایک ہی کانٹیننٹ تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ وہ کانٹیننٹ ایک دوسرے سے ڈرفٹ کر گئے، ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہ چیز کنفرم نہیں کی کہ ان کے ڈرفٹنگ کی یا ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی وجہ کیا تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ ان کے اوپر ریسرچ کیا گیا ہو، اور یہ جو ماڈرن تھیوری ہے، انتہائی ماڈرن تھیوری، وہ کیا ہے؟ پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری یا کنٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ اس کا کیا تھا؟ اس کا ہسٹری تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ود رسپیکٹ ٹو ریجن، صرف ریجنل اسٹڈی کرتے تھے فیچرز کی، اور ان کو کیا تھا؟ ان کے جیولوجیکل جو اسٹرکچر یا جو فورسز ان کو بنانے میں کیا تھے؟ ایکٹیو تھے، ان کو اتنا کلیئر نہیں تھا۔ تو جو آرتھ کے انٹیریئر یا جو آرتھ کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ماڈرن تھیوری ہے وہ کون سا تھیوری ہے؟ وہ تھیوری ہے پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری یا کنٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری۔ اچھا، آپ اس میں دیکھیے ہاؤ مینی پلیٹس آر دیئر۔ دیکھو، ہم کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس۔ ٹیکٹونک کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ، بنانا۔ ٹیکٹونک پلیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے وہ حصے جو زمین کو بناتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں تو یہ کتنے ہیں؟ ٹیکٹونک پلیٹس ایکچولی چیزیں کیا ہیں؟ دیس آر پارٹ آف the ارتھ کرسٹ، یہ زمین کے کرسٹ کے حصے ہیں جو ایستھینو اسفیئر کے اوپر یا جو اپر مینٹل ہے اس کے اوپر یہ فلو کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر ارتھ کرسٹ کے پھر کتنے حصے ہیں جن کو ہم پلیٹ ٹیکٹونکس کہتے ہیں؟ تو کیا ہے؟ ورلڈ اٹلس کے مطابق یہ 9 پلیٹس ہیں، لیکن دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ 7 پلیٹس ہیں۔ وہ آسٹریلیا اور انڈیا کو الگ سے نہیں لیتے، وہ ان کو بھی یوریشین پلیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو خیر ہے، اگر 9 ہے یا پھر 7 ہے، تو جو 9 انہوں نے لکھے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ نارتھ امریکن پلیٹ ہے، پیسیفک پلیٹ ہے، یوریشین ہے، افریقن ہے، انڈو آسٹریلین ہے، آسٹریلین ہے،
اور پھر کیا ہے انڈین ہے، ساؤتھ امریکن ہے اینڈ انٹارکٹک. اور دوسرا جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں انڈو آسٹریلین، آسٹریلین اور انڈیا کو یہ صرف یوریشین پلیٹس میں دکھا دیتے ہیں. اس بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 7 بڑے کیا ہیں پلیٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دا لارجسٹ پلیٹ از دا پیسیفک. وہ کتنا ہے 39,768,522 اسکوائر مائلس ہے یا اتنا اسکوائر کلومیٹر ہے جو لکھا ہوا ہے. موسٹ آف اٹ از لوکیٹڈ انڈر دا اوشن. اب دیکھو جس پلیٹ کو ہم نام دیتے ہیں اس پلیٹ کو نام دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس لوکیشن کا استعمال کرتے ہیں جس لوکیشن کے نیچے یہ پلیٹس موجود ہوتا ہے. اگر کوئی پلیٹ کسی کانٹیننٹ کے نیچے موجود ہے تو ہم اس کانٹیننٹ کے حساب سے اس کو نام دیں گے. ٹھیک ہے، نارتھ امریکن پلیٹ کہیں گے، اس کو ساؤتھ امریکن پلیٹ کہیں گے، یا اس کو ہم کیا کہیں گے افریقن پلیٹ کہیں گے. تو پلیٹس کو نام دیتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پلیٹس کس لوکیشن کے نیچے ہے یا اس پلیٹس کے اوپر کیا ہے. اگر کوئی سمندر ہے تو اس کے نام سے اس کا نام رکھیں گے پیسیفک پلیٹ. اگر کوئی کانٹیننٹ ہے تو پھر کیا ہوگا کانٹیننٹ کے نام سے اس کا نام رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا جو سب سے بڑا پلیٹ ہے ٹیکٹونک پلیٹ ہے وہ کون سا پلیٹ ہے وہ پیسیفک ٹیکٹونک پلیٹ ہے جو کہ کیا ہے 103,000,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہیں سب پلیٹس بھی ہیں، چھوٹے پلیٹس بھی ہیں. آلموسٹ 12 کیا ہیں یہ 7 میجر ہیں اور 12 مائنر پلیٹس ہیں جو زمین کے کیا ہیں کرسٹ کے حصے ہیں اور یہ کنٹینیولی موو کرتے رہتے ہیں. اور ان پلیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ان پلیٹس کو کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس. ٹھیک ہے، اچھا ٹیکٹونک پلیٹس کا سمجھ آیا کہ نہیں. ٹیکٹونک پلیٹس اصل کیا ہوتے ہیں کہ یہ تھیوری کہتا ہے الفریڈ ویگنر نے ایک تھیوری پیش کی تھی 1912 کو. یہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھا. اس کے مطابق زمین کی جو کرسٹ ہے اس کے کیا ہیں 7 بڑے حصے اور 12 کے حساب سے چھوٹے حصے ہیں. اور یہ جو کرسٹ کے حصے ہیں یہ کنٹینیولی موو کرتے رہتے ہیں اور ان موو کرنے والے حصوں کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونکس یا ٹیکٹونک پلیٹس. اور ٹیکٹونک کا مطلب کیا ہوتا ہے بلڈنگ. مطلب یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں زمین کو بلڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں. اچھا اب ہم ذرا دیکھیں گے انٹیریئر اسٹرکچر آف دی ارتھ جو کیا ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اس میں ایک چیز ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب ہم زمین کے کرسٹ سے as we are moving down to the surface, as we are moving down towards the center of the earth from the surface تو کیا ہوتا تھا ٹیمپریچر ہمارے پاس بڑھتی تھی. ٹھیک ہے، وہاں پر جو بھی میٹیریل ہوتا تھا زمین کے اندر وہ کس فارم میں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مولٹن فارم میں جس کو ہم میگما کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اصل جو ڈرائیونگ فورس ہے جس وجہ سے یہ کرسٹ کیا ہوا ہے ڈیوائڈ ہوا ہے اور اس کے حصے موو کرتے رہتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونکس کے موومنٹ کی وجہ کیا ہے زمین کی انٹیریئر میں ٹیمپریچر ہے. بہت زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہاں کیا ہوتے ہیں کنویکشنل ویوز کریٹ ہوتے ہیں جو جب آ کے سرفیس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو سرفیس کو کیا کرتے ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور سرفیس پلیٹس موومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سمپل اگر یہاں پر آپ یہ چیز لے لیں کہ کور ہے مینٹل ہے کرسٹ ہے. کور کو پھر ہم کیا کرتے ہیں مزید جب ہم اس کو ڈیفائن کریں تو انر کور انر مینٹل پھر کرسٹ میں آ جاتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیتھوسفیئر ہوتا ہے ایستھینوسفیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی Excuse me, sir. جی سر دا الک ریموو کې کنه دا غزینا کیا چیز سر دا الک ریموو کې یا دا مایک چې کوم دی ټول میوټ کې بس بیا به لاسٹ کې دا کې میں نے کیے ہوئے یار یہاں پر کر رہا ہوں نا پھر بیچ میں کوئی سوال ہوتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی دیکھ یہ میں نے میوٹ کیے ہیں یہ پھر یہ لوگ ان میوٹ کرتے ہیں نا وہ چوائس میں نے رکھا ہوا ہے اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے
अच्छा, ये यस क्या सर। है, अब ये हम ज़रा देखेंगे कि क्रस्ट प्लेट टेक्टोनिक्स होते कहाँ पर हैं। ये क्रस्ट के हिस्से हैं, ठीक है। क्रस्ट ही के हिस्से हैं जो मूव करते रहते हैं, और इन बड़े हिस्सों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स या बिल्डिंग प्लेट्स कहते हैं। तो क्रस्ट में क्या होते हैं, क्रस्ट में हमारे पास दो किस्म के क्रस्ट होते हैं। एक क्रस्ट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्रस्ट होता है ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो क्रस्ट होता है जहाँ पर हमें लैंड्स नज़र आते हैं, लैंड का हिस्सा होता है, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हमें नज़र आएंगे, आपको सहरा नज़र आएंगे, आपको पहाड़ नज़र आएंगे। सिंपल मतलब ये है कि वो लैंड एरिया पर मुश्तमिल होगा। इस क्रस्ट के ऊपर क्या होंगे, लैंड एरियाज होंगे, उसमें वाटर एरिया नहीं होगा। और जिन प्लेट्स के ऊपर ये वो है, समंदर है या वाटर बॉडीज हैं, तो उनके नीचे जो क्रस्ट का एरिया है वो कौन सा क्रस्ट कहलाता है, वो कहलाता है ओशियानिक क्रस्ट। सिंपल बात क्या हो गई कि एक क्रस्ट के ऊपर हमारे पास लैंड एरिया है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। जो दूसरे जो क्रस्ट का एरिया जहाँ पर हमारे पास वाटर बॉडीज मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओशियानिक क्रस्ट। अब ज़रा हम इनकी वो देख लेते हैं कि मोटाई थिकनेस कितनी है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होते हैं, ज़्यादा थिक होते हैं, ये तकरीबन 10 से 70 किलोमीटर थिक होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लेस डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। दूसरे साइड में ओशियानिक, जिनके ऊपर ओशंस हैं, वो प्लेट्स क्या होते हैं, तकरीबन मोर और लेस 7 किलोमीटर थिक होते हैं, लेकिन ये डेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, डेंस होते हैं। और इस डेंसिटी की वजह से आगे जाकर हम देखेंगे कि फिर कौन से मसले या कौन से इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, स्फीयर ऑफ द अर्थ, अब यहाँ पर देख ले, स्फीयर ऑफ द अर्थ में क्या है। स्फीयर ऑफ द अर्थ में देखो तीन चीज़ें आते हैं। एक को हम कहते हैं स्फीयर मीन्स पार्ट। देखो स्फीयर्स ऑफ द अर्थ मीन्स पार्ट ऑफ द अर्थ। इसमें एक तो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या चीज़ है, रॉकी पोर्शन ऑफ द अर्थ और सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसमें आपके पास रॉक्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं। तो जो ज़मीन के खुश्की वाला हिस्सा है या ज़मीन का जो सख्त हिस्सा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिथोस्फीयर्स, जहाँ पर आपके पास रॉक्स होते हैं और दूसरे मिनरल होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर, दूसरा एक हिस्सा है जहाँ पर हमारे पास पानी मौजूद है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स पार्ट, तो वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। इसमें क्या होता है, ये ज़मीन का लिक्विड पार्ट है, इसमें हमारे पास ओशंस आते हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं, या वाटर का कोई भी बॉडी क्या हो जाता है, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ज़मीन के ऊपर एक और स्फीयर मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर पोर्शन, या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर पानी मौजूद है, सॉरी हवा मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। गैस पार्ट ऑफ द अर्थ, और दूसरा लिक्विड पार्ट ऑफ द अर्थ, और तीसरा सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। देखो हम लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को या एटमॉस्फेयर को पढ़ते क्यों हैं, क्वेश्चन अराइजेस हियर कि हम उनको क्यों पढ़ते हैं। हम उनको पढ़ते इस वजह से हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर मिलकर एक नया स्फीयर बना देते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर, जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। ठीक है, ये तीनों स्फीयर क्या करते हैं, इनका इंटरफेस होता है, ये मिलके एक और स्फीयर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा, चाहे कि वो एटमॉस्फेयर में है, लिथोस्फीयर में है, पानी के अंदर है, तो इन सब हिस्सों को मिला के वो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, हम वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये तीन चीज़ें चूंकि मिल के बायोस्फीयर बनाते हैं, इस वजह से क्या है, इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और जो जियोमॉर्फोलॉजी का मेन कंसर्न है वो है ही क्या, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये ज़मीन के सरफेस पर हैं। हमारा सॉलिड पोर्शन भी ज़मीन के सरफेस पर है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास रॉक्स हैं। वो रॉक्स क्या होते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, मिनरल्स हैं। और वाटर पोर्शन का जो एरिया है, इसमें हमारे पास क्या हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, झीलें वगैरह हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास हवा है। और ये तीन चीज़ें मिलकर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को मुमकिन बना देते हैं, या एक और स्फीयर बना देते हैं, जो कि क्या है, वो है बायोस्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लें अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर में क्या है, क्रस्ट है,
क्रस्ट की जिस तरह हमने बता दिया, क्रस्ट में वो हिस्सा क्रस्ट का जहाँ पर लैंड एरियाज हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जहाँ पर वाटर ओशंस हैं वो क्या है, ओशियानिक क्रस्ट है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल है, लिक्विड लेयर है जिसमें मेल्टेड रॉक्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम मैग्मा कहते हैं। इसके क्या होता है, अपर मेंटल और क्रस्ट के दरमियान एक और क्या है, ट्रांजिशनल बाउंड्री है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या चीज़ है, पार्ट ऑफ अपर मेंटल विद कन्वेक्शनल करंट्स या पार्ट ऑफ अपर मेंटल सेमी मेल्टेड। ठीक है, इसमें ये पूरा क्या हुआ होता है, ये सेमी एक फ्लूइड होता है, ये बिल्कुल क्या है, आपके पास ये मेल्टेड भी नहीं है, ये वो क्या है, ये बिल्कुल आप कहें कि सॉलिड भी नहीं है। तो इसका क्या है, प्लास्टिक नेचर है। ये अपर मेंटल का हिस्सा क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर। फिर हमारे पास आउटर कोर है, फिर हमारे पास इनर कोर है। आउटर कोर क्या है, आयरन निकल, ये हम लोगों ने अब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से फिर भी ये क्या है, सॉलिड लेयर है, मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन एंड निकल इसमें भी हैं, और सॉलिड होने की वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके ऊपर जितने भी लेयर आते हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इस प्रेशर की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी में भी ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या था, ये ज़मीन का इंटीरियर था। ओके जी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है, ड्रिफ्ट कहते हैं खींचने को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जो कॉन्टिनेंट्स ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आते हैं, एशिया, अफ्रीका या 7 बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये थ्योरी कहता है दीज कॉन्टिनेंट्स वंस वाज पार्ट ऑफ ए सिंगल कॉन्टिनेंट। जो आखिरी सिंगल कॉन्टिनेंट था उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं उसको पेंजिया कहते हैं। तो वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज ग्लोब में हमें नज़र आ रहे हैं ये एक साथ मिले हुए थे। एक साइड में समंदर था, बीच में क्या था हमारे पास, ये सारे कॉन्टिनेंट मिलके खुश्की का हिस्सा बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट ब्रेक एंड स्टार्ट टू मूव अपार्ट। बाद में कहते हैं साइंटिस्ट के ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो पेंजिया था, ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये क्या हो गए, ये पार्ट्स एक दूसरे से जुदा हो गए। एक और एक कॉन्टिनेंट्स कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। तो ये जो ड्रिफ्टिंग है ये क्या कहलाता है, ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल का मतलब है कॉन्टिनेंट्स, ड्रिफ्ट का मतलब है मूविंग अपार्ट्स। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि वंस ऑल द कॉन्टिनेंट्स वाज पार्ट ऑफ ए सिंगल सुपर continent Pangaea, then with the passage of time the continent break and its parts start to move apart। तो ये क्या कहलाता है, एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही कॉन्टिनेंट में बाद में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, और ये एक दूसरे से क्या हो गए, जुदा हो गए। तो ये थ्योरी क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी कहता है या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है। Over time, the supercontinent slowly broke up into what we have today। ये कहता है कि बाद में जो मेन कॉन्टिनेंट था, पेंजिया था, सुपर जो कॉन्टिनेंट था, ये सब मिले हुए थे, बाद में वो ब्रेक हो गया और ये आराम आराम से स्लोली स्लोली ये एक दूसरे से जुदा हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए और दुनिया वो है जो हमारे सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ के कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, बीच में फिर हमारे पास ओशंस हैं। अच्छा जी, एविडेंस क्या है, हम किस बुनियाद पर, अल्फ्रेड वेगनर ने किस बुनियाद पर कहा था कि एक ज़माने में ये सारे कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, ये एक साथ मिले हुए थे, ज़मीन की खुश्की का जो हिस्सा था वो एक ही जगह मौजूद था, जो बाद में ब्रेक होकर एक दूसरे से जुदा हो गए। तो इसके लिए एविडेंस चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है। वो किन सबूतों के बुनियाद पर ये कह रहा है, वो कह रहा है देखो पजल। अब बच्चों को हम क्या करते हैं, पिक्चर बनाने के लिए जिग्सा पजल देते हैं, वो उनको क्या करते हैं, आपस में मिलाकर एक पिक्चर तरतीब देते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो इसमें भी वो पजल वाली बात है। अगर हम ये कॉन्टिनेंट्स को किसी तरह से खींच के एक दूसरे के करीब ले आए तो ये फिर क्या हो जाएंगे, एक एक ही कंटिनेंट में जुड़ जाएंगे। अब देखो हम इंटार्कटिका को साउथ से अगर ऊपर लेके जाएं तो ये अफ्रीका में क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा।
ہم سعود امریکہ اور افریقہ کو اگر ایک دوسرے کے قریب لے آئے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، ان کے پکچر سے ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ آپس میں جڑ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں ایک تھے لیکن بعد میں ان کی ڈرفٹنگ ہو گئی۔ تو پہلا جو ایویڈنس یا جو پہلا جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ ان کے اپوزٹ جو کانٹیننٹس ہیں اس میں کچھ ایسے سملیرٹیز ہیں، وہ کی اور ڈا کی طرح یا پزل کی طرح ایک دوسرے میں جڑ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی زمانے میں ایک تھے اور بعد میں یہ جدا ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا اس سے بھی مضبوط ایویڈنس کیا ہے، وہ فوسل ہے۔ فوسل کہتے ہیں ریمیننگ آف فلورا اور فیونا، پلانٹ کا کوئی ریمیننگ موجود ہے، لیٹ سپوز آپ کے پاس کوئلہ ہے تو یہ فوسل ہے، یا اینیملس کا کوئی وہ ہے ڈھانچہ کہیں سے نکل آتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے، فوسل کہلاتا ہے۔ مطلب ریمیننگ آف دا اولڈ لیونگ آرگینزمس، جو اولڈ لیونگ آرگینزم یا اینشین لیونگ آرگینزم زمین میں رہتے تھے ان کا کوئی ہڈی مل جاتا ہے یا درخت کا کوئی کوئلہ مل جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ فوسل کہلاتا ہے۔ فوسل کس طرح ہوئے ہیں، سملر فوسلز ور فاؤنڈ آن دا کوسٹل لائنز آف ڈفرینٹ کانٹیننٹس۔ اب آپ اگر دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ کے ہمارے پاس جو ایسٹرن سائٹ ہے یا ایسٹرن شورز ہیں ساؤتھ افریقہ کے، وہاں جو فوسل ملے ہیں ان فوسل کی سملیرٹی کس سے سیم ہے، افریقہ کے ویسٹرن شورز پر جو ہیں۔ مطلب افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ہم کہتے ہیں کہ پزل کے اندر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ اس کی ثبوت، سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ جو فوسل یا جو اولڈ ریمیننگز اینیملز کے افریقین شورز میں ملے ہیں وہی ہمیں کیا ہیں، ساؤتھ امریکن شورز میں ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ ڈائناسورس وغیرہ جو اینشین کریچرز ہوا کرتے تھے زمین کے اندر، جب یہاں پر موجود تھے تو اس زمانے میں یہ سنگل کانٹیننٹ تھا، پھر وہ وہاں پر مر گئے اور یہ کانٹیننٹ بیچ میں ڈیوائڈ ہو گیا تو کیا ہو گئے، کچھ فوسلز جا کے ہمیں دوسرے کانٹیننٹ سے ملے ہیں اور کچھ اس کے اپوزٹ کانٹیننٹس پارٹ سے ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کریچرز یہاں رہتے تھے تو یہ سنگل تھا، اور اب ان کا دو حصوں میں ایک ہی فوسل کا ملنا یہ ثبوت دیتا ہے کہ یہ بعد میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، اس سے بھی ضروری چیز ہے، وہ ہے راک ٹائپ۔ دیکھو جو راک کے ٹائپس ہیں وہ ان دو اپوزٹس میں، ہم سنگل لے لینا، اگر آپ لے لیں انٹارکٹیکا کا اور آسٹریلیا کا لے لیں، یا انڈیا کا لے لیں اور افریقہ کا لے لیں، تو یہ جو اپوزٹس ہیں ان اپوزٹ سائڈس میں کیا ہیں، ہمارے پاس ایک ہی قسم کے راکس موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں ایک تھے اور بعد میں ان میں کیا ہو گئی ہے، ڈرفٹنگ ہو گئی ہے۔ تو ان تین ایویڈنسز کے اوپر کہا جاتا ہے کہ زمین کے جو continents تھے once they were combined in a single supercontinent called Pangaea, and later on drifting occurs and they drifted apart۔ وہ کبھی ایک تھے اور ایک ہونے کے ثبوت یہ ہیں کہ ابھی بھی اگر ہم ان کو کمپیوٹر میں جوڑ دے لا کے تو یہ جڑ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ فوسل جو ملے ہیں، پرانی زندگی کے آثار جو ملے ہیں وہ ان میں سملر ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ راک ٹائپس کیا ہیں، ان میں سملر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راک جب ہوا کرتے تھے تو یہ ایک ہی جگہ ہوا کرتے تھے، بعد میں یہ جگہ ڈیوائڈ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ اس طرح ڈرفٹنگ ہوئی ہے، کانٹیننٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اس کے ایویڈنسز یہ ہیں، تو پلیٹ ٹیکٹونکس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا پلیٹ ٹیکٹونکس کیا ہے؟ تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس، the theory of plate tectonics, the crust is broken up into sections or pieces that move on the top of the liquid mantle ionosphere۔ جس طرح پہ میں نے انٹروڈکشن میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیا، ٹیکٹونک کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ، پلیٹ کا مطلب ہوتا ہے a big sphere، ایک بڑا حصہ پلیٹ کہلاتا ہے، ٹیکٹونک بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ تو بلڈنگ پلیٹس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کو کیا کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں، زمین کو بناتے ہیں۔ تو تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس یہ کہتا ہے کہ زمین کا جو کرسٹ ہے وہ کیا ہے، وہ بروک اپ ہے، وہ حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پارٹس ہیں، اور اس کے جو بڑے بڑے پارٹس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ لیکوئڈ مینٹل یا مینٹل کا جو اپر مینٹل کا حصہ ہے جس کو ہم اسٹینوسفیئر کہتے ہیں، وہ لیکوئڈ فارم میں ہے، یہ اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، موو کرتے رہتے ہیں۔ تو جو زمین کے بڑے حصے یا کرسٹ کے بڑے حصے اسٹینوسفیئر کے اوپر موو کرتے ہیں، ہم ان بڑے حصوں کو کیا کہتے ہیں، پلیٹ ٹیکٹونکس کہتے ہیں یا ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ زمین کے یہ بڑے حصے جو موو کرتے ہیں، کرسٹ کا وہ بڑا حصہ جو استینو اسفیئر یعنی کہ لیکوڈ پارٹ آف دا مینٹل کے اوپر جو موومنٹ کرتے ہیں، تو یہ کرسٹ کے بڑے حصے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس یا پلیٹ ٹیکٹونکس۔ اچھا، اس میں دیکھو اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں آسٹریلین اور انڈین پلیٹس کو الگ سے نہیں لیا گیا ہے، کمبائن لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں there are 7 major plates on the earth that are moving extremely slowly but continuously۔ دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے، سلولی اینڈ اسٹیڈی موومنٹ۔ سلولی اینڈ اسٹیڈی موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلیٹس جو ہیں یہ بڑے سلو طریقے سے موومنٹ کرتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی موومنٹ میں ہیں۔ موومنٹ بہت سلو ہے لیکن موومنٹ رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان پلیٹس جو زمین کے حصے ہم نے بتا دیے، یہ میجر پلیٹس آپ لوگوں کے موجود ہیں اسکرین پر۔ کیا ہے یوریشین؟ یوریشین کا مطلب ہے کچھ حصہ یورپ کا ہے اور کچھ حصہ ایشیا کا ہے۔ ایک ایسا پلیٹ کرسٹ کا موجود ہے سینوسفیئر کے اوپر موومنٹ کر رہا ہے، جن کا کیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر آ کے دیکھ لیں تو وہ اس کے کچھ حصے میں ایشیا آتا ہے اور کچھ حصے میں یورپ آتا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ یورو ایشین پلیٹ کا نام دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس افریقن ہے جس کے اوپر کنٹیننٹ افریقہ موجود ہے، پھر آسٹریلین پلیٹ ہے اس کے اوپر آسٹریلیا کا کنٹیننٹ موجود ہے، انڈین ہے جس کے اوپر انڈیا موجود ہے، نارتھ امریکن ہے، پیسیفک ہے، انٹارکٹک ہے اور ساؤتھ امریکن ہے۔ تو یہ کیا ہیں، یہ بڑے پلیٹس ہیں جو ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں، یہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی موومنٹ چونکہ ایکسٹریملی بہت زیادہ سلو ہے لیکن کیا ہے، کنٹینیوس موومنٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں مائنر پلیٹس یا انٹرمیڈیٹ پلیٹس۔ اس میں کیریبین ہے، کیکوس ہے، نازکا ہے، عربین ہے، فلپائن ہے، جان ڈیفیوکا ہے اور اسکوشیا ہے۔ تو یہ کیا ہیں، یہ پھر چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ ایک تو 7 بڑے حصے ہو گئے اور پھر ان بڑے حصوں کے بھی پھر کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو موومنٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان حصوں کو سمپلی کہا جاتا ہے پلیٹ ٹیکٹونکس، اور ان کے موومنٹ کو کہتے ہیں ہم ٹیکٹونک موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کرسٹ میں آ جائے تو ہم نے کرسٹ کی جب وہ کی تھی تو ہم نے کہا تھا ایک کرسٹ وہ ہے جس کے اوپر پانی موجود ہوتا ہے، اوشیانک کرسٹ کہلاتا ہے۔ ایک کرسٹ کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر ہمارے پاس کانٹیننٹ یا لینڈ ایریا موجود ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے کانٹیننٹل کرسٹ۔ تو جو پلیٹس ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، یا اوشیانک ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اوشن موجود ہوتا ہے، یا وہ کیا ہوتے ہیں، کانٹیننٹل ہوتے ہیں جن کے اوپر کانٹیننٹ موجود ہوتا ہے۔ تو پلیٹس کو بھی ہم کس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ کنٹیننٹل پلیٹس اور اوشیانک پلیٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھ لیں، یہ ایک پکچر ہے پلیٹس کا، یہاں پر آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ یہاں پر بڑے پیسیفک پلیٹ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو نازکا پلیٹ نظر آئے گا، ساؤتھ امریکن پلیٹ، افریقن پلیٹس۔ تو یہ سارے کیا ہیں، ایکچولی یہ زمین کے وہ پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کنٹینیوسلی اور ایکسٹریملی سلولی یہ کیا ہوتے ہیں، موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں آپ دیکھ لیں، اب اس کو آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ سرخ جو ایرو کا نشان ہے یا تیر کا نشان ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، آپ نازکا پلیٹ لے لیں اور پھر پیسیفک پلیٹ لے لیں، یہ ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ اور نازکا پلیٹ اور ساؤتھ امریکن پلیٹس جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو یہ کنٹینیوسلی کیا کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، کہیں جا کے یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو جو جدا ہوئے ہیں وہ کہیں جا کے دوسرے کیا ہیں، پلیٹس کے ساتھ یہ پھر کیا ہوتے ہیں، کولائڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پر ان کی کیا ہوتی ہے، سائٹ وائز کولیجن ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ڈائیورجنٹ زون بناتے ہیں۔ کچھ جگہوں میں یہ کیا ہوتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں تو کنورجنٹ زونز بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں میں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سائڈ وائز کولیجن ہوتی ہے جس کو ہم ٹرانسفارم باؤنڈری کہتے ہیں۔ اس کو آپ ذرا دیکھ لیں، یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سرخ انڈین پلیٹ اگر آپ دیکھ لیں جس کے اوپر ہمارا ملک بھی موجود ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ آپس میں یہاں پر آپ دیکھ لیں کولائڈ کر رہے ہیں۔ اور انڈین پلیٹ اور افریقن پلیٹ پھر آپس میں کیا ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ پلیٹ کیا کرتے ہیں، ایکچولی زمین یا کرسٹ کے یہ حصے یہ سلولی اور کنٹینیوسلی موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔
अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इस मूवमेंट को क्यों पढ़ते हैं। इस मूवमेंट की वजह से फिर हमारे पास ज़मीन के ऊपर क्या होते हैं, नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं और पहले से मौजूद लैंडफॉर्म्स चेंज हो रहते हैं। तो चूंकि हम क्या पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमारा मेन कंसर्न किस चीज़ से है, लैंडफॉर्म के साथ है। तो लैंडफॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि हम लैंडफॉर्म्स की जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, उनकी ओरिजिन पढ़ेंगे और इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में वे किस तरह के हैं वो तो पढ़ना ही है, साथ में ये भी पढ़ना है कि ये किस तरह ओरिजिनेट हुए हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ने का हमारा मतलब ये है कि इससे फिर क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर ये लैंडफॉर्म बनते हैं। अच्छा, नाउ द मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप पीछे जाएं ज़रा, हम ये देखते हैं कि ये प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये कैसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा प्लेट जिसके ऊपर पूरा पैसिफिक ओशन मौजूद है वो किस तरह मूवमेंट कर सकता है, कौन सी चीज़ उसको मूव कर रहा है। या फिर आप साउथ अमेरिका को देख लिए, कितना बड़ा एरिया है और ये क्रस्ट में भी कॉन्टिनेंटल है, तो इसकी क्या है 10 to 70 किलोमीटर थिकनेस है और एरिया इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा हिस्सा किस तरह मूवमेंट कर सकता है, इसके मूवमेंट करने की वजह क्या है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देख ले, तो इनकी जो मेन थ्योरी है वो क्या है, वो है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन का करंट का मतलब ये है कि आप ज़मीन के इंटीरियर को इस तरह से ले ले कि हमने एक प्रेशर कुकर चूल्हे में रखा हुआ है, तो उसके अंदर हीट पैदा होती है, प्रेशर पैदा होता है। तो कोशिश ये होती है कि वो किस तरह फिर बाहर निकलेगा। अगर बीच में से हम उसका वो छोटा जो ढकना होता है प्रेशर कुकर का, वो अगर हम हटा ले तो सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर टेम्परेचर की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये प्रेशर कोशिश करता है कि अंदर से क्या हो जाए, बाहर निकल आए। तो इस बाहर निकल आने के अमल में जब ये मोल्टेन रॉक्स जो हैं या जो मैग्मा है, ये क्या होता है, एस्थीनोस्फीयर से होता हुआ ऊपर आ जाता है और क्रस्ट को क्या करता है, टच करता है। क्रस्ट को टच करने के बाद क्रस्ट के ऊपर एक फोर्स डाल देता है। अब देखो ये नीचे से आ गया, ऊपर आके ये क्या हो गया, कन्वेक्शन का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। तो कन्वेक्शन एंड करंट्स पैदा होते हैं किस चीज़ के, मैग्मा के या मोल्टेन रॉक्स के। लेकिन जब वो आके सरफेस के साथ टच करते हैं, तो चूंकि सरफेस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, फिर ये उसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में उसको हटा नहीं सकते। इस वजह से क्या होते हैं, ये उसके साथ सरफेस के साथ टच होने के बाद फिर ये क्या हो जाते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं एक साइड, और दूसरी साइड में ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। और ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर से पैदा होते हैं, ऊपर आते हैं, क्रस्ट के साथ टकरा जाते हैं और फिर फैल जाते हैं। तो इसमें ये साइड में अगर आप देख लें, यहाँ पर आपके पास सर्कल बने हुए हैं। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता है, किस तरह होता है, व्हेन द मैग्मा रीचेस द सरफेस इट कूल्स एंड सिंक्स बैक डाउन क्रिएटिंग ए सर्कुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट। नीचे से जो गर्म मैग्मा है वो ऊपर आती है, सरफेस के साथ टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्योंकि सरफेस क्या है, सरफेस सबसे ऊपर मौजूद है, कूल है, वो किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ अटैच है। तो नीचे से जो मैग्मा ऊपर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो सरफेस के साथ टकराने के बाद वो भी कूल हो जाता है और दोबारा सिंक कर जाता है, दोबारा नीचे चला जाता है। नीचे जाके दोबारा गर्मी की वजह से वो मेल्ट होता है, कन्वेक्शनल करंट पैदा होते हैं, फिर वो ऊपर आता है। ये क्या है, ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ये जब सरफेस के साथ टकराता है तो फिर इसमें क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर यहाँ पर आप देख ले साइड में, तो ये जो मैग्मा ऊपर जाता है, ये ऊपर चढ़ने के बाद क्या होती है, आप एरो में देख सकते हैं, एक साइड में और दूसरे साइड में। और इस कंटिन्यू मूवमेंट की वजह से ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से ज़मीन में क्रैक्स पड़ते हैं। ठीक है, और वो क्रैक्स क्या होते हैं, ज़मीन के जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनको मूवमेंट देते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करते हैं वो किस वजह से करते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से करते हैं। नीचे से लावा ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद क्या होता है, सरफेस से टच होता है और सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डाल देता है। तो इस कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से क्या होती है, सरफेस के प्लेट्स मूवमेंट करते हैं। हो गया जी।
अच्छा, plate movements. Plates of lithosphere are moved around by the underlying hard mantle convectional cells. इसमें आप देख सकते हैं, देखो इसमें क्या है, मेंटल कन्वेक्शनल सेल है। ये नीचे से जो गर्म लावा है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये सरफेस को क्या करता है, टच करता है। इसकी मिसाल आप यूँ सिंपल ले सकते हैं। लेट सपोज हमने कोई शीशा खोलना हो तो हम क्या करते हैं, हाथ शीशे के साथ लगा लेते हैं और एक साइड में मूवमेंट करते हैं तो शीशा पूरा क्या करता है, मूव करता है। सिंपल केस ये है, कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर आते हैं और क्या होती है, वो आके क्या करते हैं सॉलिड क्रस्ट को टच करते हैं। टच करने के बाद फिर वो फैल जाते हैं एक साइड में और दूसरे साइड में, और ये कंटिन्यूली चूंकि प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, ये कंटिन्यूली नीचे से ऊपर आ जाते हैं, फिर कूल हो जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेल बनता है, कन्वेक्शनल सेल। तो ये जो उसके साथ सरफेस के साथ टच होने के बाद ये स्प्रेड हो जाते हैं, तो इससे सरफेस के ऊपर प्रेशर आ जाता है और सरफेस क्या होता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, क्रस्ट डेंसिटी है और ओशियानिक। तो ओशियानिक प्लेट्स का जिस तरह मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये लेस इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू कंटिनेंटल क्रस्ट, इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओशियानिक प्लेट्स और कंटिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगे तो जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की वेट ज़्यादा होगी, वो क्या हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। और जिस चीज़ की वेट कम होगी वो फिर क्या हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि डेंसिटी किस चीज़ का ज़्यादा है। डेंसिटी हमारे पास ओशियानिक प्लेट्स का ज़्यादा है और कंटिनेंटल प्लेट्स का डेंसिटी हमारे पास कम है। डेंसिटी होता क्या है, मास पर वॉल्यूम। लेट सपोज आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर ले ले तो उसमें कितना मास आ जाता है, तो उसमें कितना मटेरियल समा सकता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ कम्पैक्ट होगा और वज़नी होगा अगर वो डेंस है। तो अगर वो लेस डेंस है तो एक क्या होगा, वो एरिया ज़्यादा लेगा लेकिन उसकी वेट या उसकी मटेरियल कंपोजिशन क्या होगी, इतना नहीं होगी। तो जो भारी चीज़ होगा वो अपने ज़्यादा वेट की वजह से हमेशा ग्रेविटी के फोर्सेस पर एक्ट करता है और वो नीचे चला जाता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक प्लेट्स में जब कोलिजन होगा तो क्या हो जाएंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ओवरराइड करेंगे और ओशियानिक प्लेट्स क्या करेंगे, सिंक करेंगे। अच्छा, ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंस एट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पर ये एक दूसरे से डाइवर्ट करते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं या ये साथ में कोलाइड करते हैं। तो ये इनके जुदा होने की वजह से और इनके आपस में कोलाइड करने की वजह से क्या मामला होता है, और इस मामले से हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि ये जहाँ पर एक दूसरे से ये प्लेट जुदा होते हैं या जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे से किससे क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख ले, ये जहाँ पर जुदा हो जाएंगे या ये जहाँ पर मिलते हैं इनको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। और ये जहाँ पर जुदा होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, या ये जहाँ पर कोलाइड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, या साइड वाइज इनकी आपस में कोलिजन होती है, तो मेन चीज़ यही है कि इस वजह से ज़मीन के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हमारा मेन कंसर्न क्या है, वो इन प्लेट बाउंड्रीज से है कि ये जब मिलते हैं या दूसरे से जुदा होते हैं तो ज़मीन के ऊपर कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस देयर एनी क्वेश्चन, 1 मिनट रह गए। नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कोशिश कर ले कि इसमें ठीक से कंसंट्रेट कर ले। ये टॉपिक अगर आप लोगों को आ जाए ना तो आप यूँ समझिए कि आपको 70% जियोमॉर्फोलॉजी आ रहा है। अगर इसमें आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप यूँ समझिए कि आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनका मेन मरकज़ यही होगा। ये चीज़ अगर आपको सही तरह से आ गया तो फिर आगे आज जाके आप लोगों को फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो कंसंट्रेट कर ले।